नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 1 फेब्रुआरी रविवार दिन पवित्र माघ पूर्णिमा। चलित वर्षर माघ पूर्णिमा को बहुत ही खास माना जाउअछि एवं एही दिन केते सबु दुर्लभ संजोग बनिबाकू जाउअछि, केते सबु शुभ जोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। अमृत सिद्धि जोग, आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग जेमिति की 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। एमितिरे एही शुभ दिनरे माँ लक्ष्मीक स्वरूप तुलसीଙ୍କ चौरारे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस। पूरा वर्ष केबे भी धन ओ अन्नर अभाव हेब नाही, सुख समृद्धिर प्राप्ति हेब। आपणकर समस्त आर्थिक समस्या दूर होइजिब। सांग माने हिंदू धर्म रे माघ पूर्णिमार विशेष महत्व रहिअछि। एही दिन दान धर्म करिबा द्वारा आपणकु केते गुणा पुण्य फलर प्राप्ति होइथाए एवं पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मींकर दिन होइथाए। माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे अवतरण होइथिले। प्रत्येक मनुष्य द्वार रे माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे आसी थांती। जदि सेही दिन किछि खास उपाय करा जाए, माने माघ पूर्णिमा दिन किछि खास उपाय करा जाए तो माँ लक्ष्मी आपणकर घरे बास करि नेबे। से दरिद्र हेउ अबा धनी समस्तंक घर को माँ लक्ष्मी आसी थांती। तेबे सांग माने आसंतु जानिबा एही पवित्र माघ पूर्णिमा दिन एमिति केउ जिनिस बांधी देबा द्वारा आपणकर समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होइथाए। वर्ष सारा केबे भी धनर अभाव होई न थाए, सुख समृद्धिर प्राप्ति होइथाए एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी जय माँ तुलसी निश्चय लिखंतु। सांग माने आम हिंदू धर्म रे तुलसी पूजनर विशेष महत्व रहिछि, कारण तुलसी गछ हेउछि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप। कुहा जाए कि जेउ घरे प्रत्येक दिन तुलसी गछ को पूजा करा जाए, से घरे केबे भी दरिद्रता अभाव अनाटन लागी रहे नाही। एही माघ पूर्णिमा रे एही जिनिस तुलसी रे बांधी देले एवं एही मंत्रटी को जप कले आपणकु माँ लक्ष्मींक सह विष्णु भगवानंकर मध्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हेब। सांग माने तुलसी गछ को पूजा कले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होइथाए एवं मनुष्यर अनेक पाप मध्य क्षय होइथाए। माघ पूर्णिमा रे जेउ घरे तुलसी रोपण करा जाए, से घरे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप रे निवास करिथांती। माघ पूर्णिमा रे तुलसी को पूजा करिबा द्वारा मनुष्य को धन वैभवर प्राप्ति होइथाए। माँ लक्ष्मी सर्वदा आपणक उपरे प्रसन्न रहिथांती। पद्म पुराण अनुसारे माघ पूर्णिमा रे तुलसी गछ को रोपण करिबा अत्यंत शुभ अटे। तुलसी वृक्ष रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंकर वास होइथाए। माघ पूर्णिमा रे तुलसी पूजा करिबा द्वारा पाप क्षय हुए। सांग माने तुलसी पूजा तो प्रत्येक लोक करिथांती, किंतु प्रत्येक लोक एही कथा जानि नथांती जे माघ पूर्णिमा रे तुलसी रे केउ जिनिस बांधी देले माँ लक्ष्मींकर कृपा आपण प्राप्त करिबे। सांग माने तुलसी गछ जे केवल पूजनीय बा देवी वृक्ष अटे ताहा नुहे, एथिरे अनेक औषधीय गुण मध्य भरी रहिथाए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होइथाए। तुलसी पत्र बिना श्रीहरि विष्णु कौनसी भी भोग को ग्रहण करती नहीं। तुलसी पत्र बिना भगवान विष्णुंकर पूजा संभव होई न थाए। जेउ घरर अगणारे तुलसी गछ लागि थाए, से गृह को केबे भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारे नाही। सांग माने तुलसी गछ लागिथिबा स्थान को आपण सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रखंतु।
ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଜୋତା ଚପଲ ଝାଡୁ ପୋଛା ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘାସ କିମ୍ବା ଅନାବନା ଗଛ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଉଠିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଖାପାଖି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଯଦି ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ବନାଇ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଠେକି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଉଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁନରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ତାପରେ ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନା ଯାଇଥାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ତୁଳସୀର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନଚେତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତୁଳସୀ ପୂଜନର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ
କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି କଦଳୀ ଗଛ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପାଖାପାଖି ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ତୁଳସୀରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଏବଂ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଏହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ଜରାମୁକ୍ତ ତୁଳସୀତ୍ୱ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।